لوہے کے چنے والی سرکار سمجھتی تھی کہ یہ خود تو جو ہے وہ گندم کھاتے ہیں، لیکن پاکستان کے اندر ادارے اور پاکستان کے اندر باقی عوام اور ان کے انویسٹیگیٹو ادارے جو ہے وہ گھاس چرتے ہیں۔ انہیں نہیں پتہ چلے گا کہ ان کی چلاکیاں اور ان کی عیاریاں اور ان کی مکاریاں کیا ہیں۔ انہوں نے انکشاف جو کیا اس سے کیا پتہ چلا کہ جب نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب بختر بند گاڑیوں میں پیشیاں بھگت رہے تھے سن 2000 میں، اس وقت یہ لوہے کے چنے والی سرکار پیراگون ہاؤسنگ سوسائٹی کی بنیاد رکھ رہے تھے۔ کیا میں سوال پوچھتا ہوں پوری دنیا کے سامنے اور پاکستان کی 22 کروڑ عوام کے سامنے، پرویز مشرف صاحب کا دور تھا اور اس وقت ابھی کوئی الیکشن 2002 کا نہیں ہوا تھا، کافی کی حکومت نہیں آئی تھی، کوئی سیمی جمہوری دور شروع نہیں ہوا تھا، پیور فوجی دور تھا۔ اس فوجی دور کے اندر کیا یہ خواجہ سعد رفیق اور اس کا بھائی فوجی آمر کے ساتھ بارگین کیے بغیر، ڈیل کیے بغیر جو ہے یہ کاروبار کر سکتا تھا؟ یہ میرا سوال ہے، یہ میں سوال پوچھ رہا ہوں، اس کا جواب چاہیے۔ پھر اس کے بعد اس وقت روزانہ کبھی کراچی، کبھی لاہور، کبھی اسلام آباد میاں نواز شریف صاحب اور میاں شہباز شریف صاحب ہتھکڑیاں پہنے پیشیاں بھگت رہے ہوتے تھے، اور یہ صاحب بہادر اور اس کا بھائی وہ پرویز مشرف سے انڈر ہینڈ ڈیل کر کے اپنی 200، 300، 400 کنال خرید کر اپنی پیراگون ہاؤسنگ سوسائٹی کی بنیاد ڈال رہے تھے، اور ہمیں اسمبلی کے اندر، اور آج 18 سال ہو گیا، ہمارے کان پک گئے ہیں اس لوہے کے چنے والی سرکار کی یہ بڑکے سن کے کہ ہم نے فوجی آمریت کے خلاف اور پرویز مشرف کی آمریت کے خلاف بڑی جانیں قربان کی ہیں اور بڑی قربانیاں دی ہیں اور بڑے کاروبار تباہ کیے ہیں۔ اور پھر 2005 اور 6 کے اندر ان کی یہ پیراگون ہاؤسنگ سوسائٹی کیسر امین بٹ وعدہ معاف گواہ کے بقول اپنے معراج اولا پہ فائز ہوئی تھی، معراج اولا پہ فائز، اور 2005 اور 6 پرویز مشرف صاحب کے اقتدار کی پیک کا دور تھا۔ میں پھر یہ سوال پوچھوں گا کہ جب نواز شریف صاحب باہر جلا وطنی کاٹ رہے تھے تو یہ خواجہ سعد رفیق پرویز مشرف کی حکومت کے ساتھ ڈیل کر کے یہاں پر موج میلے لوٹ رہے تھے، یہاں پر سینکڑوں کنال کی اراضی خرید کر اپنی سوسائٹیاں جو بنا رہے تھے۔ تو یہ ان کا چہرہ بے نقاب ہوا، اور وہ الگ بات ہے کہ ہارون رشید صاحب نے اپنے کالم کے اندر 20 دفعہ لکھا ہے کہ یہی خواجہ سعد رفیق صاحب 2012-13 میں ہارون رشید صاحب کے ساتھ آئے تھے اور عمران خان صاحب سے پی ٹی آئی کا سیکرٹری جنرل بننے کا مطالبہ بھی انہوں نے کیا تھا کہ مجھے سیکرٹری جنرل بناؤ تو میں نون لیگ چھوڑ کے پی ٹی آئی جوائن کر لوں گا۔ تو یہ کریکٹر ہے ان لوگوں کا جو پچھلے کئی سالوں سے اور کئی ماہ سے پوری پاکستانی قوم اور میڈیا کو جو ہے وہ بیوقوف بنا رہے ہیں کہ ہم نے آمریت کے خلاف یہ کر دیا، ہم نے آمریت کے خلاف وہ کر دیا۔ لیکن آج انکشافات ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لوہے کے چنے والی سرکار ہو، بمبینو سینمے والی سرکار ہو، یا میٹر ریڈر والی سرکار ہو، یا نہاری پائے والی سرکار ہو، ان کا ایک ہی شوق اور ولولہ ہے کہ پاکستان کے اندر قانون والی سرکار نہ ہو، پاکستان کے اندر احتساب والی سرکار نہ ہو، پاکستان کے اندر پچھ پرتیت والی سرکار نہ ہو، پاکستان کے اندر چیک اینڈ بیلنس والی سرکار نہ ہو، پاکستان کے اندر سیاست کے اندر وہ ماحول ہو کہ سنجیاں ہو جن گلیاں وچ مرزا یار نچے کے مزداق، ان کو فل ڈیل ہو، یہ لوٹ مار کریں، یہ پیسہ کھائیں، یہ انڈر ہینڈ ڈیل کریں، یہ این آر او لیں، یہ قتل و غارت گری کریں، یہ کھربوں پہ پاکستان کی عوام کو خزانے کا لوٹیں، اس کے بعد سادھو بن کے ہاتھ میں جمہوریت کی تسبیح لے کے اور سر پہ جو ہے وہ پارلیمانی سیاست کی ٹوپی پہن کے پوری پاکستانی قوم کو بیوقوف بنائے۔ ان کی یہی خواہش ہے، لیکن اب وہ دور لد گیا۔ پہلے بھی ہم کہتے تھے کہ اب وہ دور گیا جب خلیل میاں فاختائیں اڑایا کرتے تھے، یہ آپس میں مل کے بندر بانٹ کیا کرتے تھے۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ خواجہ سعد رفیق صاحب کو شرم کے مارے ایک تو میڈیا کے سامنے نہیں آنا چاہیے، اب کم از کم اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے آمریت کے خلاف جد و جہد کا کم از کم ان کو نعرہ نہیں لگانا چاہیے، کیونکہ اسی آمر کے دور کے اندر انہوں نے اپنا کاروبار پروان چڑھایا، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اگر اس کے ساتھ ان کی انڈر ہینڈ ڈیل نہیں تھی تو یہ کیسے اپنا یہ کاروبار چلا سکتے تھے، کاروبار بنا سکتے تھے۔ تو میں خواجہ سعد رفیق صاحب کو میسیج دوں گا کہ آپ اور آپ کے ہواری یہ جو آ کے فتح کا نشان بناتے ہیں نا نیب کی عدالتوں کے باہر، اس طرح جیسے یہ پیدل حج کر کے آئے ہیں، اس طرح جیسے یہ لال قلعہ فتح کر کے آئے ہیں، اس طرح جیسے یہ کشمیر فتح کر کے آئے ہیں، اس طرح جیسے دلی کے لال قلعے پہ پاکستان کا جھنڈا لہرا کے آئے ہیں، یہ والی سیاست
इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर इनकी बेनकाब होती रहेगी और इनका असली चेहरा इन चोरों और लुटेरों का पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने इंशाल्लाह बिल्कुल बेनकाब हो जाएगा। सर ये बताएं कि पाकिस्तान में कारोबार करने के लिए किसी से डील करना ज़रूरी होती है, और साथ ये बताएं कि शहबाज शरीफ साहब जो है उनको जुडिशल भेज दिया है, नैब कोई जो है वो इल्ज़ाम प्रूव नहीं कर सका। बात यह है कि जब आप एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हों कौमी लेवल के, जिस पॉलिटिकल पार्टी का ये दावा हो कि हमें मार दिया गया, उजाड़ दिया गया, हमारा सत्यानाश फेर दिया गया, हमारे ख़िलाफ़ जुल्म और जबर हो गया, और एक फ़ौजी दौर के अंदर वो पूरी दुनिया के सामने अपने सीनों पे मेडल सजा के फिर रहे हों कि हम फ़ौजी आमरीत के ख़िलाफ़ डट के खड़े हुए हैं, हमने खून पसीना एक कर दिया है, और उसी दौर के अंदर आप कारोबार कर रहे हो और आपका कारोबार परवान चढ़ रहा हो, और आपकी हालत ये हो कि आपने अपनी जवानी के अंदर ट्रस्ट के पैसों से और ज़कात के पैसों से आप जवान हुए हों। उसकी डिटेल में आपके सामने नहीं रखूँगा, लोग सब जानते हैं, चौधरी शुजात साहब भी, चौधरी परवेज़ लाई साहब भी। लेकिन फिर आप खरबपति हो जाएं, उसी फौजी आमर के दौर में आप खरबपति हों, करोड़पति हों, अरबपति हों, तो जनाब जेन्युइन सी बात है, समझ आ जाती है कि मामलात क्या है। शहबाज शरीफ उन्होंने तो अपने मुतद्दद कालमों में ये भी जिक्र किया कि शेर शीर रेलवे को तबाह कर देगा, ख्वाजा साद रफीक ने कुछ काम किया है। और दूसरा बड़े सीनियर कालम निगार हैं वसअतुल्लाह खान, उन्होंने आपको एक संजीदा सा लक़ब दिया उनके बकौल के आप पीटीआई की हाजी नरगस हैं, तो उन्हें कुछ जवाब देना पसंद करेंगे? चलें, अगर मैं समझता हूँ वसअत अली खान साहब मेरे लिए काबिल एहतराम है, वो जो भी मुझे लक़ब देंगे मैं उसको हंस के जाओ बर्दाश्त करूँगा। जी जनाब। बताइएगा कि ये जमात इस्लामी के लिखे हुए मुहावरे हैं आपके, या पीटीआई में तो ऐसी कोई तरबियत नहीं किसी की? देखो बात ये है कि मैंने आपके सामने पंजाब का जो मुहावरे जो आप इस्तेमाल करते हैं, नूरी नहीं, बात ये है, ये असल में महा करप्ट लोग हैं, ये करप्शन के फनकार और अदाकार लोग हैं। इन्होंने इस अंदाज से इस मुल्क को लूटा है कि लूटते भी हैं, उसके बाद हाजी नमाजी भी बन के अपने आप को शो करते हैं, तो फिर इनको इन्हीं के अंदाज से जाओ बेनकाब करना पड़ता है। पंजाब नहीं सीखे नहीं है हम, मैं ग्रास रूट लेवल का पॉलिटिशियन हूँ, 38 ईयर जो है ना मुझे हो गए हैं ग्रास रूट लेवल पे सियासत करते हुए। इन्हीं के दौर के अंदर जेलें काटी हैं, इन्हीं के दौर के अंदर झूठे 302 हमने काटे हैं, इन्हीं के दौर के अंदर हमने जनाब सारी तहरीकें चलाई हैं, मारे खाई हैं, तो हमें सारे इनके कट्टा छट्टा जाओ इल्म है ना। बता दें कि अभी जेल में चले गए हैं, जुडिशल हो चुके हैं, वहाँ पे उनको बी क्लास दी जा रही है, तो अब तो देखें कल डीजी नैब ने एक बात कही जो मैं उससे पहले कर चुका हूँ पिछले 2-3 दिनों के अंदर। इनका अभी मौज मेला लगा हुआ है, 3-3 4-4 बीवियाँ आ रही हैं, डिक्लेयर्ड अनडिक्लेयर्ड सारी, हर एक के लिए अलहदा डिनर, हर एक के लिए अलहदा नाश्ता, हर एक के लिए अलहदा लंच। इनका तो मौज मेला लगा हुआ है अंदर भी। अभी सही तरीके से एहतसाब नहीं हुआ। एहतसाब होगा जिस तरीके से गरीब और मिडिल क्लास आवाम पेशियाँ भुगतता है। जब ये उस अंदाज से पेशियाँ भुगतेंगे ना, तो फिर इनको पता चलेगा ये कोकला छपाकी जुमेरात आई है, जेड़ा आगे पीछे देखे उसी शामत आई है। जब ये वाला माहौल बनेगा ना, फिर इनकी चीखें सुनना। अभी तो ये बड़ा अच्छे अंदाज से सिलसिला जा रहा है, लेकिन इसमें भी कुछ हिकमत अमली है कुछ जनाब इन्वेस्टिगेटिव अदारों की। जब फाइनल एंड रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद जब इनको मच्छर काटने वाली कैद काटनी पड़ेगी ना, तो फिर इनसे दुनिया पूछेगी कि हरा समंदर गोभी चुंदर बोल मेरी मछली कितना पानी। अच्छा, मैं तो हमजा शहबाज साहब को फिर कहूँगा, आज आ तेनू अखियाँ डीग दियाँ। हम तो पिछले 5 दिन से मैं मैसेज दे रहा हूँ जनाबे वाला आ जाओ, लेकिन वो इधर आने के बजाय साहब अदालत जाके गुंडागर्दी कराए कल जो है ना, और फिर अपने सीने पे जो है ना एक बदनामी का जो है वो तमगा सजा के आगे हैं। मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, आओ अपोजिशन लीडर का किरदार अदा करो। अपोजिशन लीडर का किरदार ये है कि अभी मुख्तलिफ वजारतों की कारकर्दगी के हवाले से सवाल व जवाब हो रहे हैं। हर वज़ीर जो है वो अपनी कारकर्दगी पेश कर रहा है, डेली बेसिस की, माजी की, हाल की। तो जनाब आपका ये फ़र्ज़ है, अपोजिशन लीडर वैसे नहीं बनाया आपको कि आप अपनी सुपरविजन में पूरा चेक एंड बैलेंस करें। लुट मार करने का तो आपको शौक है, लेकिन जो रियल आपकी अपोजिशन का किरदार अदा करने का आपका फ्रीज़ है वो आप अदा नहीं करते।